बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट तो सोनी धरती पाकिस्तान प्रोग्राम के नाल मैं तुहाडा होस्ट चांद शकील। नाजरीन, साढ़े नाल स्टूडियो दे विच अज एक ऐसा नौजवान मौजूद है जिन्हें निक्की उम्रे ही इल्मो अदब की दुनिया विच वड्डा नाम पैदा किया है। उस नौजवान दियां हुण तक 4 किताबां जिन्हां विच एक कहानी, एक नावल ते 2 शेरी परागे शामिल ने छप चुके ने। इस तो अलावा उस नौजवान की कहानी बहुत लंबी है। उसने मिल मजदूर तो अपनी जिंदगी का सफ़र शुरू किया, क्रिकेटर रहा, एक्टर रहा और इस तो अलावा अज जो लैक्चरार है। आओ उहदे कोलों उहदी कहानी, उहदे नावल, उहदी अपनी जिंदगी के बारे जानने आ। मेरी मुराद जनाब एजाज साहब, आओ उन्हां नाल गलबात का सिलसिला शुरू करने आ। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब जी। आया नूं बड़ी मेहरबानी, तुसीं इन्नी दूरों तशरीफ लाए। अच्छा एजाज साहब, जिस तरह के तुसीं मिल मजदूर तो अपनी जिंदगी का सफ़र शुरू किया, क्रिकेटर भी रहे, थिएटर भी किया और अज तुसीं माशाअल्लाह लैक्चरार हो। साढ़े वेखण वालियां नूं जरा अपनी जिंदगी बारे दसो कि तुसीं यह सफ़र किन्नियां औकड़ां दे बाद तय किया या किस तरह तुहानूं मुश्किलात पेश आईयां? जी, सब तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा चांद शकील जी और उर्दू पॉइंट का कि उन्होंने मैनू इस लायक समझा और मैनू अपने इस प्रोग्राम सोनी धरती दे विच बुलवाया। तो जिथे तक मेरी ज़ाती जिंदगी का तलक है तो वो लैलपुर का एक कस्बा है खुड़ियांवाला, इंडस्ट्रीयल स्टेट है। उत्थे एक छोटा जिहा पिंड है 74 बंडाला। उत्थे राजपूत घराने मेरा जिहड़ा ना जन्म होया 1990 जी। उस तो बाद मैं घर चूँकि चहेता सा ज़रा काफ़ी, तो मैं जो पढ़ना शुरू किया पहलियां 5 तो पिंड वाले स्कूलें कीतियां। फिर उस तो बाद साढ़े कोल एक बड़ा पुराना स्कूल है सिखां दे बारे का ही 73 RB टिब्बी बामणी वाला स्कूल वाजदा, उत्थों मैं मिडल किया। फिर उस तो बाद हाई स्कूल दाखला लिया अड्डा जोहल 97 RB। फिर इस तरह FA किया। उस तो बाद मेरी पढ़ाई लिखाई का जिहड़ा सिलसिला ना वो टुट गया विच, चूँकि वालद साहब मेरे एक होटलिंग का काम करते सी ते वो सारे चूँकि वो बीमार हो गए इस दौरान, तो वो सारा बर्डन मेरे ते आ पाया। चूँकि मैं सब भैन भाइयों चों वड्डा सा, मेरे तो छोटियां 5 भैणां सन, 3 भाई सन, तो फिर मैनू बहुत सारे काम करने पे इस दौरान। पहल जिहड़ा है वो मुख्तलिफ शॉप से काम करता रहा, मसलन एक मैडिकल स्टोर तो एक हॉस्पिटल। फिर उतों एक उत्साह मिली कि मैं किसी फैक्ट्री काम करा। फिर एक फैक्ट्री 2 3 4 इंज मैनू काफ़ी इदारियां काम करने का मौका मिला। इस दौरान ही कोई लिखत की जिहड़ी ना वो जुड़त बनी, चूँकि मैं कॉलेज लैवल तो स्कूल लैवल तो ही तकरीरी मुकाबलियां, शेर शायरी के मुकाबलियां या थिएटर करते होंगे सी असीं यूनीवर्सिटी लैवल तो ही ना। तो वो फिर पढ़ाई का जिहड़ा सिलसिला है वो स्टॉप हो गया, रुक गया। फिर BCom में दाखला लिता तो वो फिर कोई मजमूना का मेल जोल ना होया। पहले साल नूं पास किया, अगले साल फीसां कोई नहीं सन, वो फिर छड्ड दिता। फिर मैं जो जॉब करन डया पर नाल फिर सोचा कि चलो डॉक्टर बन जाने। अच्छा। फिर DHMS दाखला ले लिया। वो भी पहले साल मैं काफ़ी यानी कि अच्छे मार्क्स ले 376 4 सवा 400 के विचों। तो वो अगले साल वो भी फीस कोई ना, वो भी छड्ड दिता। वो भी एक दोस्त ने दाखला लैके दिता सी। फिर दूसरे साल कोई सहारा ना बनया। फिर ओपन यूनीवर्सिटी वालों BA किया। अच्छा। BA किया तो फिर उस तो बाद बड़ा परेशान सा कि हुण की करा जी। तो मैं सोचा भी चले MA तो किते करिए ना किसी न किसी विच। फिर की होया कि मैं वो डिग्री दी अप्लाई करना सी, तो मैं शहर गया, उत्थे जाके अप्लाई करना सी। पता लगा कि किसी 17वें 18वें ग्रेड के बंदे कोलों ना अपने फार्म जोड़े ने वो तस्दीक करवा। मैनू याद पिया कि ये जोड़े फार्म ने हुण मैं मेरा किहड़ा प्रोफैसर दोस्त है। इस दौरान मैनू एक ना किसी मुशारे विच मिले सन डॉक्टर रियाज शाह साहब जी जी। तो उन्होंने मैं फ़ोन किया, उन्होंने कहा जी कि तू मेरे दफ्तर आ तो फार्म टेस्ट कर देना। मैं उन्होंने को फार्म टेस्ट करवान गया। उत्थे अगे 2-3 शख्सियात बैठियां सन जड़ियाँ मैनू जानदियां सन एज ए लिटरेरी परसन। उन्होंने मरहूम गुलाम रसूल आसिफ साहब सन, मैडम सोबिया असलम सन, डॉक्टर आसमा गुलाम रसूल सी। तो उन्होंने मेरा कोई ज़ाती तारफ़ नहीं सी है, बस उन्होंने किताबां पढ़ियाँ या कोई रसालियां में कुछ चीज़ां पढ़ियाँ। तो उत्थे मैं गया तो उन्होंने फार्म तो टेस्ट कर दिते। उत्थे कोई दाखले खुले हुए सन MA दे। उन्होंने कहा जी तुसीं MA दाखला लवो। तो फीस काफ़ी ज़्यादा सी। मैं बड़ा परेशान कि लाख रुपया कितों देना 2 साल का। तो वो फिर की होया कि दोस्तों ने कहा कि दाखला लो। फिर डॉक्टर साहब ने खुद ही पल्लियों फीस दे के मैनू दाखला दवाया।
ਇੰਜ ਫਿਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਫ ਸ਼ਾਕਰ ਹੋਰਾਂ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਮੇਰੀ। ਇੰਜ ਇੱਕ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ ਕਦਮ ਕਦਮ ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਬਣੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਸਨ? ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਕਤ ਹੰਡਾਇਆ ਮਿਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ 17 ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਲੈਕਚਰਾਰ ਮੁੰਤਖਬ ਹੋਏ? ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਇੰਝ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਨਾ ਲੈਕਚਰਰ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜ਼ਰਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕੋਈ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮਤਲਬ CSS ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ PMS ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਪਰ ਦੇਵੀਂ। ਜੀ ਹੋਇਆ ਇੰਜ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਮਸਲਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਰੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪੇਪਰ ਕਰੀਬ ਆਵੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇ ਭੁੱਲਦਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਝ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਖਬਾਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਕਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਕੋਈ 10-11 ਵਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ 10-15 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕੋਈ 3 ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਦੱਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਿਆਰੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੇਪਰ ਚੂँਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਪੇਪਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਟਾਪ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੁਆਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਚੂँਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਮੈਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਜ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਟਾਪ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਕੇਦਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਤੋ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਲੈਕਚਰਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਵੀ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਝਾਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਪਹਿਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਸਲਨ ਉਹ ਡਾਇਲਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ MA ਕਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਦਬ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਬਾਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਓਬੜ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੇ ਕਹਿਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਇੰਝ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘਰੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਟੋਕ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ BCom ਛੱਡਿਆ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ DHMS ਛੱਡਿਆ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੇਰੀ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਸਫਿਟ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚੂँਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਰਚ ਵਸ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਵਿਛੋਣਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਚਨਾ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਅਦਬ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸਰ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ? ਆਸਾਨੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਸਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਂਦਾ
ਪੀਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮੈਂ ਮਸਲਨ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਨਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਜਰਬੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮਜਾਹ ਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਸਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਨਿਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਉਰਦੂ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਜਰਮਨ, ਫਰੈਂਚ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਫਿਰ? ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੂँकि ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਅੰਗ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਵੀ ਮਿਲੀ, ਚूँकि ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਟੋਲੀ ਵਾਂਗ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੱਤਾਂ ਫਸਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਸਰ ਵੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਸਰ ਹੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਐਸੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਨਸਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਪਹਿਲੇ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਗੱਲ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਉਹਦੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਜਜ਼ੀਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੋਕਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਖਾ ਉਰਦੂ ਦਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਗੀਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੋਸਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਅਪੜ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਸਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਨਜ਼ਮ ਜ਼ਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਪੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਉਹ ਮੰਨਣ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਜ਼ਮ ਕਿ ਗੱਲ ਬਿਆਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਬਿਆਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਚੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਚਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕਰਕੇ ਪੀਤਾ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਈ, ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ ਕੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਮ ਸਨੀ ਦੇ ਰੋਗ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮ ਅਸਰ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਮ ਅਸਰ ਨੇ, ਮਸਲਨ ਸਾਬਰ ਅੱਛਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰਚੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜ਼ਾਹਦ ਹਸਨ, ठीक है, खालिद फराद धारीवाल, ਜ਼ੁਬੈਰ ਅਹਿਮਦ, ਜਮੀਲ ਅਹਿਮਦ ਪਾਲ, ਇਹ ਚूँकि ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਦ ਵਿੱਚ ਜੀਵ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਮ ਅਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਅਦਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਸਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਸਰ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਦੌਰ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੀਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਰੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਣੇ ਵੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚੂँकि ਆਪਣਾ ਅਸਲੂਬ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਉਧਰ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤਹਿਰੀਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਖਲੀਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਵਾਇਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਫਿਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਵੀ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਅਦਬ ਤਖਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੀ?
पंजाबी कहानी इस वेले जिस मोड़ ते खलोती है वो तकरीबन उर्दू और बाकी जड़ियाँ लैंग्वेजेस ने उन्होंने बिल्कुल सामने है, लेकिन है कि तकनीक के एतबार नाल कोई नवे तजर्बे नहीं हो रहे। मसलन मैजिक रियलिज्म बारे जड़ा नॉर्थ अमेरिकन जिन्हें भी राइटर्स ने, गार्शिया है, ये वो लोग, तो उन्होंने बड़ा काम किया है। साढ़े हाँ असी जड़े है वो नवे तजर्बे करन तो झिझकते हैं और ज़्यादातर साढ़े मोनोलॉग टाइप कहानियाँ जड़ियाँ ने वो उस सलूब विच लिखियाँ जा रही हैं, लेकिन वो कहानी को असी मुख्तलिफ शेड्स नहीं दे रहे, मुख्तलिफ रंग नहीं दे रहे। अलबत्ता ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਆਂ ਤੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁਲਾਣਯੋਗ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਮਤ, ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? पैगाम यही है कि बस हौसला नहीं हारना जी। अगर जिथे बंदा हौसला हार जाता है ना उत्थे फिर वो टुट भज जाता है। मसलन असी जो एक पहाड़ देखिया ही नहीं तो पहले ही सोचा कि K2 बहुत उच्चा है जी, बहुत उच्चा है, और जदों असी टुर पवांगे तो फिर असी उन्हें सर भी कर लवांगे जी। बस ये है कि सब तो पहले पढ़ाई, मसलन पढ़ाई के दौरान मैं शायरी भी करता रहा, थिएटर भी करता रहा, क्रिकेट भी खेडता रहा, तो बड़े मौके मिले कि इधर उधर हो जाइए, यानी कि इधर भी ना कमा सकते, इधर भी ना कमा सकते हैं, लेकिन वो शायद वो जवानी के जज्बात सन। लेकिन यह कि पढ़ाई पहले होएगी तो फिर मसलन मैं उदों वेखदा हुंदा सी कि एक झाड़ू मारने वाला झाड़ू ही क्यों मार रहा। अज मैं एज अ प्रोफैसर या एज अ लैक्चरर देखदा तो बंदा अजे भी उत्थे ही झाड़ू मार रहा, तो मैनू ये सोच उदों ही पुंगर गई सी सिर्फ पढ़ाई, चूँकि ये जिहड़ी चीज़ जिहड़ी रोशनी है ना ये तुहाडा राह नहीं डकदी बल्कि तुहानूं अगे लैके जांदी, निखारदी है। यानी कि तुसीं कहना चाहते हो कि पढ़ाई दे नाल नाल जिहड़ी वो क्रिकेट भी बहुत जरूरी है, होर जिहड़ियां गेमां ने वो भी बहुत जरूरी है, लेकिन पढ़ाई भी उहनूं उहदा ही टाइम देना चाहिए। बिल्कुल जी नाज़रीन, असी आस करते हैं तुहानूं अज दा प्रोग्राम भी पसंद आया होना। इहदे नाल ही अपने होस्ट चांद शकील नूं इजाजत दिओ। लैओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे, उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फेर मिलांगे।